पाद्यं समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि ओम शुद्धोदकं समर्पयामि अवगे पुच्छो अपवित्रो सर्वावस्थांगिरभवान् कुंडलीकाट्यं समाध्यन्तरतिः ओम श्री लक्ष्मीनारायणाय नमः वस्त्रार्थे अक्षरान् समर्पयामि यज्ञोपवीतनं धारयामि श्री कदरीनारायणाय नमः गंधं हरिद्राचूर्ण तिलकं समर्पयामि ओम कदरीनारायणाय नमः अक्षरान् समर्पयामि ओम कदरीनारायणाय नमः पुष्पे संपूजयामि ओम यवां वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चंद्रभावा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो भावा इदं वेद आयतनवान् भवति सुवर्णवर्ण पुष्पान् प्रदौच्यताम् आनन्दरूपम् अग्रावयामि दीपं दर्शयामि ओम राजाधिराजाय प्रयज्ञधागिने नमो वयम्विस्त्रवराज कुर्महे श्रमेण कामान् कामकामाय वद्यं तामेत्करोमि श्रवणोत्तराय वेहाय विश्रवराज महाराजाय देवमः दर्शयामि रक्षान् धारयामि अभिमुखं करोमि नमस्कारान् करोमि सूर्युनि प्रार्थनिस्కొని सूर्युनि प्रार्थनिस्కొని इकडे कलशंలో आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिश्च राहु केतवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवताय कलशाराधनस्य करिष्ये अतः सूर्याय नमः सूर्युनि प्रार्थनिस्కొని ओम जपा कुरवधंगाज कच्चबीजं महद्विजं नमोरिं सर्वपापाग्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम् ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ओम भोः सूर्यग्रहं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूरयामि अभिमुखं करोमि नमस्कारान् करोमि सूर्यदेवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमन्यं समर्पयामि सकलोपचारपूजान् समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पे पूजयामि सूर्यनारायण स्वामिने नमो नमः सकलाराधनीः नमस्कारान् करोमि चंद्रभगवान प्रार्थना ओम सविशंकरधाम नमस्कारान् करोमि वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं पुरमे देवा सर्वकारी सर्वदा गणपतये सत्योपचार भक्तोपचार देवोपचार षोडश उपचार पूजामि समर्पयामि महागणपतेन सकलोपचार पूजानं समर्पयामि प्रातःनमस्कारान् करोमि अस्याः इति इंद्रस्थानमस्कारामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च इति उद्भासयेत् महागणपति बलप्रसादेन सिद्धिरस्तु षण्मङ्गलानि भवन्तु अनुगृह्णन्तु तथास्तु 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 गणपति वरप्रसादेन सिद्धिरस्तु ఇప్పుడు మీ ఇంటి దేవుని ప్రార్థిస్తాం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత దుర్మార్ స్వామి కదిరి పెరుమాళ్ ఎలా పెరుమాళ్ కదిరి నరసింహ ओम श्रीयकांताय कल्याणदये जलये तिरा
चक्रवर्ती धनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। ओम ये புத்தான் பேர்வாணி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினார் தீங்கின்றினாலெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பேது ஓம் துபரஞ்சந்தலோடு வெல்லுகல பூங்கவரை போரில் பொறிவந்து கண்கடத்த தீங்காதே சீர்த்த புலை பற்றி வாங்க குரல் நிறைக்கும் வல்லார் பெரும்படுக்கள் நீங்காது செல்வம் நிறைந்து ஓம் நமோ நாரசிம்மாய இரண்யகச்சபோ வச்சஸ்தல விதாரணாய திருபவன வியாபகாய பூத அங்க அரக்கன் அறுத்து நம்மளுடைய தீய குணங்களை அகற்றி தெய்வ பக்தியை உண்டு கொள்றது. அதே போல செவ்வாய் தோஷம் சொல்றாங்க, அங்காரக தோஷம். அது ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கு இருக்கிறப்போ ஒருத்தருக்கு இல்லைன்னா ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அவங்க ஒத்துமையா வாழ முடியாது, தோஷ பரிகாரம் அடையாது. அப்போ செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறவங்க பொண்ணை பார்க்க போனாலும் அவங்களுக்கு பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிடும். இல்ல செவ்வாய் தோஷம் பொண்ணு இருக்கிறவங்க மாப்பிள்ளை பாய் பார்த்தாலும் அவருக்கு தனி இடத்துல கல்யாணம் ஆயிடும். ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சுக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட யாரும் ஒத்துமையா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது. ஒருத்தர் நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிடலாம், இன்னைக்கே செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற வார்த்தை சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேற இடத்துல போய் திருமணம் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் செவ்வாய் தோஷம். அப்பேற்பட்ட செவ்வாய் தோஷம் விலக வேண்டும். சகோதர ஒத்துமை, ஏன்னா பூமினால தான் அண்ணன் சண்டை வருது, பூமிகாரகன்னு சொல்றாங்க செவ்வாய் பகவான். அதனால பூமி தோஷம் நீங்களும், ரோக தோஷம் நோய்கள் உண்டாக்கூடியதும் செவ்வாய் பகவானால தான். அந்த நோய்கள் நீங்களும் நீண்ட ஆயுளோட மோட்ச நற்கதி உண்டாகணும் பிரார்த்தனை. ஓம் சரணி கர்ப்பகம் பூஜான்னா சமஸ்கிருதம், செவ்வாய்னா தமிழ். தரணி கர்ப்பசம்பூதம் வித்யுத் காந்தி சமப்பிரபம் வந்தேகம் குமாரம் சக்தியஸ்கஞ்ச மங்களம் பிரதமாம் ஜகம். ஓம் வீரத்விராஜ வித்மஹே விக்னஹஸ்தாய தீமஹி தன்னோ பௌம பிரச்சோதயாத். ஓம் அங்காரகம் ரக்தவர்ணம் ரக்தவஸ்திரம் ரக்தகந்தம் ரக்தபுஷ்பம் ரக்தமால்யாம் பரதரம் ரக்தகந்தாவிலேபனம் ரக்தாஷ்டம் ரக்தச்சத்ரத்வஜ ரதபதகாதிசோபிதம் திவிரஹமாரூடம் மேரும் பிரதக்ஷணை பூர்வாரம் சாங்கம் சாயுதம் ஷவாகரம் சதத்னி சபத்னி சபுத்ர சபோத்ர அதிதேவதா பிரீதிதேவதா தஜ்ஜா தேவத சகிதாஜாம். ஓம் அங்காரகிரகாய நமஸ்மாஹ. அங்காரகாயதம் நமம சொல்லுங்க. அங்காரக அரிஷ்டேதோ சம்பிராப்தி அங்காரக ஹோமாஞ்ச ஸ்வாரி அங்காரக தியானம் பிரவஸ்யாமி புஜ ரோக பீఠோப சாந்தயே அங்காரகாய ஸ்வாஹா. அங்காரகிரகாதி லோகபாலகாயுதம் நமம. அடுத்தபடியாக புத பகவான். புதன் ஞானாகாரகன். அப்போ நமக்கு தேவையானது மதிய நுட்பம்னு சொல்றோம். மதியம்னா நமக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நுட்பம்னா தொழிற்சாலை செய்யக்கூடிய வேலையான அது எதுவா இருந்தாலும். அப்போ நுட்பம்ன்றது நாம செய்யறது, மதியன்றது இறைவன் கொடுக்கிறோம். அப்போ